Welcome students in the video unit 3 Natural Resource Understanding of Disaster Management in Practice. இது வந்து 7th standard term 3 geography அப்படிங்கிற bookல இருக்கு. இந்த லெசனோட book பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். Evaluation, choose the correct answer. First one பாருங்க, dash is an event which causes enormous physical damage to property, loss of life and change in the environment. பாருங்க, hazard போடலாம், disaster போடலாம். Next, 2 activities that reduce the effect of disaster mitigation. See option. That only a sudden movement trembling of a earth crust is called an earthquake. Fourth, a sudden overflow of water in a large amount causes due to heavy rainfall is called flood. Option. Fifth, road accidents can be avoided by permitting the persons who have dash is allowed to drive vehicle license. B option எழுதுங்க. Next, fill in the blanks. First one, a hazard is a dangerous event that can cause common damage to human and his property. Dangerous அப்படின்னு எழுதுங்க. Next, second one, activities taken during a disaster is called disaster management. இது நீங்க எழுதுங்க. That displacement of water can produce one or more huge destructive waves known as tsunami. Fourth, in case of fire accident, call the nearby police station or the number 101 for the fire service. Fifth, disaster management refers to conservation of lives and property during a natural or man-made disaster. இதில் நீங்கள் இதை எழுதுங்க. Next, match the following. Match the following. First பாருங்க, earthquake வந்து crack field. Cyclone, second one cyclone வந்து eye of the storm. That one tsunami. That one tsunami, gigantic waves. Industrial accident, carelessness. Drought வந்து uneven rainfall. இப்போ நீங்கள் இதை மார்க் பண்ணுங்க. Next, consider following statement and tick the appropriate answer. Assessor. Assessor, in the modern world, we cannot live happy every day. Reason, due to pollution and environmental degradation, we are undergoing a natural hazard and disaster. B, A and R are correct, but A does not explain R. இதை வந்து மார்க் பண்ணுங்க. Second one, assessor, sudden movement, trembling of the earth crust is called an earthquake. Reason, movement of the tectonic plates, mass wasting, surface fault all leads to earthquake. இதுவும் B தான். A and R are correct, but A does not explain R. Next, answer the following briefly. First question, define hazard. 172. 172ல hazard is இதிலிருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் டேமேஜ் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் டிசாஸ்டர்? 172. 172ல இதிலிருந்து ஆரம்பித்து டிசாஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் மார்க் பண்ணிவிடுங்க. That question, what are the 6 concepts of disaster management cycle? 176. 176ல இதிலிருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் that question. 5th that questionல ஆன்சர். Next, 4th, name any 2 agency with involves in wiring system in Tamil Nadu. 178. 178ல இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இது மார்க் பண்ணிவிடுங்க. இதிலிருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணுங்க. செகண்ட் 2 தான் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 5th, ரைட் அபவுட் எனி 3 எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளட். 174. 174ல இதிலிருந்து இது வரைக்கும் 5th கொஸ்டினோட ஆன்சர். 6th கொஸ்டின், கிவ் எனி 4 rail safety tips. 179. 179ல இதிலிருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் 6 கொஸ்டினோட ஆன்சர் மார்க் பண்ணுங்கள்.
Next is 7th question. Name any 4 different industry which was under industrial disaster frequently. இது வந்து ஆன்சர் பார்க்கலாம். எழுதிடுங்க. நியூக்ளியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மேட்ச் அண்ட் கிராக்கர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி, காட்டன் அண்ட் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி. அது அடிக்கடி விபத்துக்குள்ளாகும் நிறுவனங்கள். சரியா? நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்கள். டிஸ்டிங்யூஸ் பிட்வீன், அதாவது வேறுபாடு. இதுக்கு வேறுபாடு, இதுக்கு வேறுபாடு கிடக்கு. ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோ சுனாமி. நிலநடுத்துக்கும் சுனாமிக்கு என்ன வித்தியாசம்? பேஜ் நம்பர் 173 174 இருக்குது. 173ல் எர்த்குவேக் இதுலேருந்து இது வரைக்கும். இந்த இதை வந்து எப்படி எழுதணும்னா உங்களுக்கு வந்து வேறுபாடும்போது இந்த மாதிரி காலம் போட்டு எழுதணும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் பாருங்கள். 174ல் சுனாமிக்கு தலைப்பில் இந்த ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுங்க. 6th ஒன்னில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். ஃப்ளட் அண்ட் சைக்ளோன் 174. 174ல் ஃப்ளட் இருக்கா, இதுலேருந்து இது வரைக்கும். அடுத்து சைக்ளோன், இதுலேருந்து இது வரைக்கும். செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் மார்க் பண்ணுங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் ஹசார்டட் டிசாஸ்டர் 172. பாருங்கள் 172ல் இது ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஹசார்டுக்கு வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிடுங்க. டிசாஸ்டருக்கு இதுலேருந்து இது வரைக்கும். இது வந்து தேர்ட் கொஸ்டின். 6th தேர்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து 5th ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம். அதே ஆன்சர் தான் இதுக்கு மார்க் பண்ணிடுங்க. 7th ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் டீடைல். இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் அபவுட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சைக்கிள் 176 177ல் இருக்குது. 176ல் இதுலேருந்து வாங்க, இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு தலைப்பு எழுதிங்க. அடுத்து இந்த தலைப்பை எழுதிட்டு இதிலேருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிடுங்க. அடுத்து இந்த தலைப்பில் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் எஃபெக்டிவ்லி வரைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 177ல் ஏர்லி வார்னிங்கிலேருந்து இது வரைக்கும். அடுத்து இதிலேருந்து இது வரை தலைப்பு எழுதிடுங்க. இதிலேருந்து இந்த தலைப்பு போட்டுட்டு இதிலேருந்து இது வரை. நெக்ஸ்ட்டு இந்த தலைப்பில் எல்லாமே இது எழுதணும். இது வரைக்கும் எழுதிடணும். இந்த டாபிக் போட்டு எழுதுங்க. இதை போட்டு இதில் 2 வரி. அவ்வளோதான். ஏன்னா பிக் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இதிலேருந்தே ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் முடிக்கணும். வந்து பாயிண்ட்டாக குறித்து கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, இதை நோட் பண்ணி வச்சுடுங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் ரைட் அபவுட் ஃப்ளூட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் த மிட்டிகேஷன் 174. 174ல் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும். 7th செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். தேட் கொஸ்டின் ரைட் அபவுட் எனி 5 ஜெனரல் சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ் 178 179. 178ல் இந்த இருக்கா, இதுலேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தேட் கொஸ்டின் ஆன்சர். 177 9th. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் அபவுட் எர்த்குவேக் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் மிட்டிகேஷன் ஸ்டெப்ஸ் 173. 173ல் இதுலேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும். 4th கொஸ்டின், அதாவது 7th 4th கொஸ்டின் இதுலேருந்து இது வரைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 8th வந்து காட்ஸு. ஃபர்ஸ்ட்டு ஒய் ஷுட் வி நோ அபவுட் த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ். ஆன்சர் பார்க்கலாம். Second one, name 4 places in India which undergoes landslide. Okay, student, நம்ம next video சந்திக்கலாம். Thank you.